ਸ਼ਿਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਗਰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਆਖਰ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ करांगे कोरोना कारण मचे हाहाकार दी ते किवें इस दे नाल नजिठेगी सरकार, क्योंकि सवाल इस वेले सब तो अहम यही है। एक पासे लगातार हाहाकार मचा होया ऑक्सीजन दी घाट है, वैक्सीन हर किसी तक पहुंच नहीं पा रही, तमाम सहूलतां जो मिलनियां चाहीदियां सी वो नहीं मिल पा रही, जिस दे चलदियां एक कोरोना दा जो वायरस है जो कोविड-19 है लोकां दे लई काल बन के सामने आ रहा है। ऑक्सीजन दी कमी सरकार पूरी किदां करेगी? एक दूजे ते दुश्मनबाजियां लगातार हो रही ने, पर आखिर ऑक्सीजन प्रोडक्शन दे विच किदां दीयां दिक्कतां आ रही ने? इन्हां मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो इजाफा हो रहा है लगातार सरकार इस कह रही है कि यह भी सफल है क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, पर जो मौत के आंकड़े वध रहे हैं उसकी जिम्मेवारी किसकी है? इस दे नाल सरकार किवें नजिठेगी? तमाम इन्हां मुद्दिआं ते अज गलबात करांगे। तमाम पार्टियां दे नुमाइंदे साडे नाल जुड़नगे, उन्हां दे नाल तुहाडे सवाल लैके पहुंचांगे ते उन्हां तों जवाब लैण दी कोशिश करांगे। पर उस तों पहलां एक रिपोर्ट ते नज़र मारदे हां, फिर चर्चा आरंभ करांगे। सूबे च लगाईयां हुईयां पाबंदियां के बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे अंदर सूबे दे विच कुल 7019 नवे केस सामने आ चुके हैं। एक पासे जिथे कोरोना के बढ़ रहे मामले ने तो दूजे पासे कई शहरों के विच ऑक्सीजन की घाट है, जिस दे चलदे लोगों को अपनी जान गवानी पै रही है। अमृतसर के निजी अस्पताल दे विच 6 मरीजों को अपनी जान गवानी पई। हालांकि सेहत मंत्री बलवीर सिद्धू के मुताबिक पंजाब कोल ऑक्सीजन ते वैक्सीन की डोज पूरी है, पर नाल ही केंद्र सरकार ते इल्जाम लगाया जा रहा है कि केंद्र वालों सप्लाई हले भी हौली रफ्तार दे विच कीती जा रही है। पर इनकार इस तो भी नहीं किया गया कि आने वाले दिनों के विच संकट का सामना करना पै सकता है। उधर दिल्ली तो पंजाब इलाज लिए पहुंचने वाले मरीजों को लैके भी अरविंद केजरीवाल से निशाना साधा गया। कहा जा रहा है कि जेकर केजरीवाल सरकारी इश्तिहारां ते पैसे ना खर्चते तो उही पैसा दिल्ली दे विच सेहत सहूलतां ते खर्चा जा सकता सी। ऑक्सीजन साढ़े को बड़ा हैंड टू माउथ है गया, वैक्सीन सानू बिल्कुल हैंड टू माउथ है गया। असी चाहते हैं कि सानू 15 लाख जी वैक्सीन पर वीक मिले, और साढ़े को इस वे 3 लाख पर डे पर डोज लवाने जो समर्था हैगी है। इन्हें असी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया होया, इन्नी मैन पावर हैगी है, लेकिन सिर्फ सानू जो डोजेज ने वो बड़िया घट मिलदियां ने। कल 350 मौतां कल दिल्ली च हुई ने, और जो उसका मुख्यमंत्री आ वो अरबां रुपया मैं कहना कह सकता भी खर्ची कर जा रहा एडवरटाइजमेंट के उत्ते, लेकिन वह जो उही पैसा लोगों के हस्पताल से खर्च किया होंदा, जो हस्पताल की फैसिलिटी होर एक्सपेंड किया होंदा, तो अज शायद नौबत ना आउंदी। दूजे पासे विरोधी धिरां कोरोना के बढ़ते मामलों को लैके पंजाब ते केंद्र सरकार को जिम्मेवार दस रही हैं। अकाली दल के सीनियर आगू विक्रम मजीठिया ने कहा कि बढ़ रही मौतों ते मरीजों की गिनती दर्शाती है कि सरकार कोरोना ते काबू पाने दे विच नाकाम साबित हो रही है। दूजे जो हालात बने हैं सारे पंजाब च ते देश च कि कोरोना की महामारी लई किन्नी इल प्रिपेयर्ड ने सरकारां, कि कोरोना की गिनती भी बहुत तेजी नाल वध रही है और कोरोना डेथ्स भी बहुत तेजी नाल वध रही है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मनीए तो केंद्र सरकार तो मंग की गई है कि पंजाब का ऑक्सीजन कोटा 250 मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाए। इस संबंधी केंद्र सरकार को दूसरी बार चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच LMO की जो सप्लाई है वह वधी हुई मंग को पूरा करने च समर्थ नहीं है। केंद्र इस गंभीरता के नाल लैंदिआं तुरंत दखल देवे। ठीक है कि कुछ प्रदेशों जिथे ज़्यादा भयानक रूप धारण किया होया, उत्थे कर्नाटका, तेलंगाना और राजस्थान दे विच उत्थे ऑक्सीजन जी हैगी है उन्होंने रेशो वधाई हैगी है। सो आने वाले समय दे विच पंजाब की भी जी हैगी है मांग नूं पूरा किया। गल CM सिटी पटियाला की करिए तो पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल दे विच बीते 24 घंटिया के चलदे कोरोना पीड़ित 31 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। रजिंद्रा अस्पताल दे विच कोरोना नाल होईयां इन्हां मौतां की सब तो वड्डी गिणती दसी जा रही है।
ਇੱਥੇ ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 16 ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 14 ਪਟਿਆਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 17 ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟੋਟਲ 31 ਮੌਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ। ਬਹਿਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। तमाम वो चीज़ां जो इस महामारी ते पार पाउण दे लई लोड़ींदियां ने उन्हां दी घाट हुंदी जा रही है। गल रेमडेसिविर इंजैक्शन दी कर लईए, गल वैक्सीन दी कर लईए, गल ऑक्सीजन दी कर लईए, तमाम ये चीज़ां अज प्रशासन कोल सरकारां कोल थुड़दियां जा रहीआं ने। लोग इन्हां चीज़ां दी घाट करके मौत दे मूँह च जा रहे ने ते इन्हां चीज़ां दी अहमियत अज वो शख्स समझ रहा है जिसने किसी अपने नूं खो दिता, जिसने अपने परिवार के किसी हिस्से नूं खो दिता, जिसने अपने किसी सगे संबंधी नूं, किसी दोस्त नूं खो दिता। जाहिर है कि तमाम इन्हां चीज़ां दी घाट वो लोग समझ रहे ने। ते अज चर्चा भी इस मुद्दे ते करांगे, जानन दी कोशिश करांगे कि आखिर क्यों तमाम लोग जो इन्हां मुश्किलां दे नाल जूझ रहे ने, सरकार उसकी जिम्मेवारी लैण दे लई तैयार नहीं है। आखिर क्यों एक दूजे ते दुश्मनबाजी की जा रही है? आखिर क्यों इन्हां मुश्किलां दा हल कड्ढण दी बजाय एक दूजे दे सहयोग दी बजाय सियासत भारी हो रही है? तमाम ये चीज़ां चर्चा दा विशा अज रहणगीआं। आंकड़ियां दे पिछे आखिर की वजह है? वाधे मौत के आंकड़ियां दे पिछे की कारण है? सरकार इस दे नाल नजिठण दे लई की कुछ प्लैनिंग कर रही है? पंजाब कैबिनेट की बैठक भी अज हुई, उस दौरान भी कई चर्चावां कीतियां गईयां ने। खुद सुनील जाखड़ ने दस्सिया कि सूबे दे विच लॉकडाउन पूर्ण तौर ते तमाम उन्हां लोकां नूं वेखदिआं नहीं लगाया गया जो कि रोजगार दे लई पंजाब दे विच बैठे ने। वो लोग जिन्हां दी रोज़ दी कमाई ते ही उन्हां दी दिनचर्या निर्भर करदी है। ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ तमाम ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬੇਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਈ, पर एक बार फिर तो केंद्र के सिर ते ठिकरा पन्निया गया। पंजाब सरकार अपने पद्धर ते जो कोशिशां कर रही है, की लगता है कि कदों तक उन्हां कोशिशां दे सिर ते असीं सूबे नूं बचा सकांगे? देखो अमृता, गल यह है कि जो कोशिशां पंजाब सरकार वालों कीतियां जा रही हैं उसे करके पंजाब हजे तक दिल्ली नहीं बनया ते रोकथाम लगी हुई है। रोज की टेस्टिंग साडी वधी हुई है ते आपां जो तस्वीरां देख रहे हैं, डरावनियां तस्वीरां देख रहे हैं, ਉਹ ਡਰਾਵਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਟੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਟੀਕਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ।
ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਕੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਈਆਂ ਜੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਠੀਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਆਪਦਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ 2.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। तो डे बाई डे एक ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਦੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਕਾ 6.5 ਕਰੋੜ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ SS ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ IAS ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰ ਬਾਏ ਦਰ, ਪਰ ਜੋ ਘਾਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਟਾਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਜੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਾ, ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ 2 ਤੋਂ 4% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 32% ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 32 ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨਹੀਂ 4 ਗੁਣਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ?
चन्नी साहब ਨੂੰ शायद हाँ जी, आ रही बात जी मेरी आ रही है जी चन्नी साहब बिल्कुल आ रही है। चन्नी साहब एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा तुसी रह चुके हो, वड्डी जिम्मेवारी निभा चुके हो, कित्थे लग रहा है सिस्टम कोलैप्स कर रहा है? ऑक्सीजन की घाट है, सूबा उसनू पूरा करन दी मंग बार-बार कर चुके हैं ते हजे जो डोज या कह लीए कि जो मात्रा दे विच ऑक्सीजन की उड़ीक की जा रही है, यह भी कहा गया पंजाब सरकार कोलों कि वह भी घाट पूरी नहीं कर सकेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की गल की जाए तो यह भी कहा गया कि पंजाब दे लई आ रही जो सप्लाई है वह कदे उत्तराखंड दे विच रोक लीती जाती है या तमाम सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किते ना किते वो रुक जाती है, जो आ रही है वो भी नहीं पहुंच पा रही। देखो इदां दी कोई गल नहीं हो सकती क्योंकि एक मानवता वास्ते बहुत वड्डा युद्ध हैगा जिहड़ा कि सारा भारत ही लड़ रहा है, रादर सारी दुनिया लड़ रही है और सानू उस स्पिरिट दे विच ही ये लड़ना चाहिए। जे कोई स्पैसिफिक कंप्लेंट हैगी है कि फलानी जगह ते फलाने ने रोकिया हैगा तो उहदा तां ईवन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या है कि जो कोई रोकेगा तो ईवन फांसी की सज़ा जी हैगी है वो दी जा सकती है। बाकी जितों तक सप्लाई की गल हैगी है वो बहुत उपराले हो रहे हैं क्योंकि एचआर जिहड़ा पेशेंट का लोड है इन्ना कि ज़्यादा हो गया है बियॉन्ड एवरीबडीज इमेजिनेशन। और जी रिक्वायरमेंट है ना जी फस्ट अपना सर्ज आया सीगा, फस्ट लहर आई सी करोना की, वो रिक्वायरमेंट पर पेशेंट सी 100 दे विचों 41 और हुण जी आ रही है वो 54 आ रही है। ओवरऑल एक तो लोड वध गया, एक जी वेरिएंट है ये म्यूटेट कर गया और वो नाल जी रिक्वायरमेंट हैगी है वो नेशन वाइड ही सारे वधी हुई हैगी है। पर फिर भी जी भारत सरकार हैगी है वो बहुत जोर लगा रही है और जो उन्होंने गुडविल बनी सी तुसीं देखिया होना अज ही प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडन की स्टेटमेंट भी आई है कि असी बहुत वड्डा दृढ़ संकल्प किया हैगा टू हैल्प आउट इंडिया और उन्होंने ऑलरेडी 3000 जिहड़े कंसनट्रेटर्स हैगे ने ऑक्सीजन वास्ते वो शायद अपने कल पहुँच जाएंगे इंडिया दे विच और उहदे नाल नाल जिहड़ी एयर लिफ्टिंग हैगी है ईवन दुबई तो भी कंटेनर जिहड़े हैगे ने वो अपनी एयरफोर्स पिकअप कर रही हैगी है। पर मैं एक चीज़ जरूर इहदे विच ऐड करनी चाहना है कि जिहड़े पीएम केयर फंड दे विचों पीएसए जिहड़े सैंक्शन कीते सीगे 162 और उहदे विचों 10 पीएसए वर सैंक्शनड विद एवरीथिंग ऑल मटीरियल ईवन एनुअल कॉम्प्रीहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ताकि उहदे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आवे। वो मैनू ये लगता है कि पंजाब सरकार फेल रही है कि किते नहीं लगे ना ही वो चले ने जे वो चल जाते तो वो भी जी सानू हैगी है वो मदद जी हैगी है वो मिलनी चाहिए सी। पर ये मैं होर जी गल खास कहनी चाहना है कि ये लड़ाई कलियां सरकारां दी नहीं हैगी, ये लड़ाई हरेक सिटीजन दी हैगी है क्योंकि जिन्नी देर मैं इस विचार का है और साडे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि करोना जिहड़ा हैगा वो तुहाडे घर नहीं आता, वो जां तां कोई छड्ड के जांदा जां कोई लैके आंदा। तो इस करके सानू जिहड़ी है जिहड़ा बिहेवियर पार्ट हैगा ऑन द पार्ट ऑफ द सिटीजनस ऑफ द कंट्री वो बहुत ज़्यादा गंभीरता दे नाल लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और असी इंडियंस और स्पैशली एज पंजाबी नहीं मनते इस गल नूं कि करोना इन्ना घातक हैगा, इन्ना माड़ा हैगा और जो साडा बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी दे विच जां लोकां नूं एक तरह की एग्जाम्पल सेट करके देनी हैगी है वो असी नहीं कर पा रहे। और उहदे विच जिहड़ी सरकार हैगी है जां सरकारां हैगियां ने उन्हां दा भी फेलर हैगा कि जिन्नी देर असी लोकां नूं एजुकेट नहीं करांगे, इनफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करांगे, उन्नी देर लोकां दे विच ये हुण थोड़ा थोड़ा जिहड़ा सहम बन रहा हैगा। और असी हमेशा ही एमरजेंसी दे विच ही लोग जिहड़े हैगे ने जागदे ने रूटीन दे विच जिहड़ी हुण तुसीं देखो ना पहलां ये हो गया लोगों भी हुण तां करोना गया जी चला गया जी है ही नहीं जां मैनूं तां हो ही नहीं सकदा। मतलब ये जिहड़ी अप्रोच हैगी है ये साडी सारी सोसाइटी दी एज ए होल ठीक नहीं हैगी। ईवन अमेरिका दे विच भी यही कुछ होया सीगा जी। पर सानू ये चाहिए हैगा कि असीं खुद अगर एक एग्जाम्पल सैट करिए और जिहड़ा बिहेवियर पार्ट हैगा उहनूं असीं पूरा मेनटेन करिए ताकि ये जिहड़ा करोना फैले ना। हुण 3.5 लाख तां मरीज आउण लग गया और ये अजे पीक आई नहीं हैगी, असीं पता नहीं कित्थे जाके खड़ांगे।
और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਚੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? देखो, अज तक ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ 7000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲੀ ਇਕਵਿਪਡ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਮਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫ ਬਰਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25000 ਰੋਜ਼ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 200-250 ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 162 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 33 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 8 ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਸਵਾਏ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਨਰਸਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥ ਵਿਦਆਊਟ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸਿਰਫ 10 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਔਰ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਟਰਾਵੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਫੇਲੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ? ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਏਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਵਾਂਗਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਾਏ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ IAS ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਰਗੀ
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਡਨ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਊਚੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਵਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਮਿਥਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਯੈਸ, ਆਈ ਐਗਰੀ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇਵ ਲਾਈਵਸ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਡ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਡੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣ ਪਾਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਔਨਵਰਡਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਮਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 250 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਠਨ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਤੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਲੀਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 250 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ? ਮੈਂ ਇੱਕ 250 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹੀ 20 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪੀਜੀਆਈ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਚਲਾਏ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ 'ਚ ਫਾਲਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਤਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 7884 ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਬੈੱਡ 2075 ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਔਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਡੈਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਈਸੀਯੂ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾ ਦਾ ਛੱਡੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਤੋਂ 6 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MBBS ਡਾਕਟਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨੀਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਫੜਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, SGPC, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ।
ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਮਰਤਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਨੇ ਨਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨ ਲਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰੂੰਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਉਹ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਬਿੱਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂਗਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡੀ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ 40 ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, IVY ਹੈ, ਉਰੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਉੱਥੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ। ਇਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਫੋਰਟਿਸ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਫੋਰਟਿਸ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਦਾਨਤਾ 'ਚ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹਰ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, 25,000 ਰੋਜ਼ ਕੇਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਉਨੀ ਕੇ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰਤਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 7127 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ 6785 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੇਰਲਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ, ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ तमाम ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, PGI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਲੈਪਸਡ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਲੈਪਸਡ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ तमाम ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਰਤਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਊਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ IAS ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, MLA ਨੇ, MP ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਡਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਦਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ, ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 80% ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਟਰਸ਼ਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਭਜਾਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 3 ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਲੈਵਲ 2 ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਲੈਵਲ 1 ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 1.12% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ तमाम ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗੀ। ਤੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੱਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ
3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੇਚਤੀ, ਟੀਕਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੇਚਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ। ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ICU ਬੈਡਸ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆંકੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ 773 ਬੈੱਡ ICU ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3731 ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਨੰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਕੋਨਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ? ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੁਝ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਟਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 1,76,000 ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ 22,000 ਦੂਸਰਾ ਟੀਕਾ ਕੋਵਾਵੈਕਸਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੇਪ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਇਸ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ H2O ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਾਲੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਵ ਤੋਂ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੀ ਇਹਦਾ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਕ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਡ ਮੇ ਜਾਂ ਐਂਡ ਮੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਕੇसेस ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿ 8 to 10 lakhs ਪਰ ਡੇ ਵੀ ਟੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਬਲਿੰਗ ਰੇਟ ਆਫ ਕੇसेस ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਜ਼, ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਦੇ 2 ਵੀਕਸ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਥਰਡ ਵੇਵ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਫੋਰਥ ਵੇਵ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਨੀ ਪੂਅਰ ਹੈ ਕਿ 1% ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪੋਜ਼ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਸ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੰਗੀ ਸੀ, 8 ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ 8 ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾ ਪਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਅਮਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਨ ਵਨ ਗੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੇਂਦਰ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਬਕਾਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਟੇਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ, ਬੈੱਡ ਨੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜੋ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।